رسالت مآب کے آنے سے پہلے حضور پاک کا ذکر، حضور پاک کے آنے سے پہلے حضور کے چرچے، حضور پاک کے آنے سے پہلے حضور پاک کے تذکرے ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ آپ کھولیے روض الانف امام سہیلی کی، آپ کی مرضی، عربی زبان میں ہے، آپ کھولیے اردو زبان کے اندر شیخ التفسیر مولانا ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ کی سیرت المصطفیٰ جلد اول، آپ کی مرضی۔ وہ شاہ اسیہمہ شاہ طبہ کا ایک واقعہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں پیدائش سے پہلے کی بات ہے، یمن کا بادشاہ تھا، اسے شاہ طبہ کہتے تھے۔ وہ سفر کر رہا تھا، جب وہ اس جگہ سے گزرا جسے مدینہ طیبہ کہتے ہیں، اس وقت سے یثرب کہتے تھے، یہاں سے گزرا، رات کا وقت تھا، لشکر نے پڑاؤ کیا، لوگ سو گئے، ہر اس کے لشکری نے اپنے اپنے خیمے دور لگا لیے۔ ان لشکریوں میں کچھ علماء ربانیین بھی تھے جو تورات و زبور و انجیل پر نظر رکھتے تھے، مہارت رکھتے تھے، انہیں سمجھ آتی تھی کہ اللہ کی کتابوں میں کیا کیا وعدے وعیدیں موجود ہیں۔ علماء صبح اٹھے تو انہوں نے سنگریزوں کو دیکھا، وہ حیران رہ گئے، وہاں کی ریت کو دیکھا، ششدر رہ گئے، وہاں کے درخت جو کھجور کے تھے اسے دیکھا، سرگرداں ہوئے، ایک دوسرے کو کہنے لگے، اوہ مولویوں، جو باتیں ہم نے تورات میں پڑھی ہے، انجیل میں پڑھی ہے، زبور میں پڑھی ہے، صحائف میں پڑھی ہے کہ آخری نبی آئے گا، اس کا جائے مدفن، اس کا دار الحجرہ، اس کا جو بیت، اس کا جو گھر، اس کا جو مقام و مرکز و منبع ہوگا، وہ اس شہر سے باتیں ملتی جلتی ہیں، اس کے سنگریزے، اس کے پہاڑ، اس کے پتھر، اس کی ریت، اس کا علاقہ، یہاں کے درخت ہمیں بعین ہی وہی بتاتے ہیں جو حضور پاک کے آنے کا وعدہ ہے۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان محمد مصطفیٰ، علامہ مفتی عبدالواحد قریشی صاحب۔ کیا کریں؟ بہت اچھا مقام، سب نے فیصلہ کیا یہاں زندگیاں گزار دو، یہاں رہ جاؤ، آخری نبی کے انتظار میں۔ جو کتابوں میں پڑھا، کیا کریں گے علاقوں میں جا کر؟ ود فیملی بادشاہ کے ساتھ چل رہے ہیں، صبح بادشاہ کو کہتے ہیں ہم تیرے ساتھ نہیں جاتے، اجازت دے یہاں رہنا چاہتے ہیں۔ صبح ہوئی، بادشاہ نے کوچ کا اعلان کیا، وہاں درباری جو ٹھہرا تھا اس نے کہا علماء کی جماعت آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ بادشاہ نے علماء کی بات کو تسلیم کیا، ملاقات کا وقت دیا، دربار سج گیا، کہا جی پیش کیجئے۔ ایک عالم دین بطور نمائندہ، بطور ڈیلیگیشن وفد کے پیش ہوئے، انہوں نے کہا ہم سب علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ہم اس شہر میں رہنا چاہتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا مجھ سے کوئی آپ کی خدمت میں کمی ہوئی؟ میں نے کوئی آپ سے زیادتی کی؟ آپ میرے ساتھ نہیں رہتے؟ اس وقت کے بادشاہ علماء کے قدردان ہوتے تھے، نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ اس وقت کے بادشاہ علماء کے قدردان ہوتے تھے، علماء کی تذلیل والے نہیں ہوتے تھے۔ آج کل ہمارے یہاں عجیب سلسلہ ہے، مولوی کو لوگوں نے ایسے بدنام کر لیا ہے، عالم پر ایسی باتیں کستے ہیں لوگ، میں حیران ہو جاؤں۔ ایک شخص کہہ رہا تھا ملوں کی دوڑ مسجد تک، بس۔ میں نے کہا یہ جملہ کہتے ہوئے تجھے کبھی سوچ نہیں آئی کہ پروفیسر کی دوڑ یونیورسٹی تک، ٹیچر کی دوڑ اسکول تک، پولیس والے کی دوڑ تھانے تک، آرمی والے کی دوڑ اس کی کمانڈنگ گاہ تک، یہ تجھے کبھی نہیں آیا؟ اس طرح مولوی پہ نظر آتے؟ چپ۔ تو میں نے کہا صرف علماء کو بدنام کرنا آپ کا کام ہے۔ بھئی ملا کی دوڑ مسجد تک تو یہ مولوی کے حق کی بات ہے کہ عالم وہ ہے جو اللہ کے گھر میں رہتا ہے، فوجی وہ ہے جو اپنی کمین گاہ میں رہتا ہے، پولیس والا وہ ہے جو تھانے میں رہتا ہے، پروفیسر وہ ہے جو یونیورسٹی میں رہتا ہے۔ یہ تو عالم کی اچھائی کی بات تھی، تو نے اسے خامخواہ سے برائی بنا دی۔ یا تو میں کو اٹھا رہے ہو یا حضرت دی کرسی گرا نہیں میں آنکھیں بھی میں بس نہ کٹے بنوں مولانا کرسی اٹھوائیں۔ حضرت شیخ میں ٹھیک ہے میں آتا پہنا میرا حکم ہے، میں چھوٹا بال اتھا بہ کے حضرت دے بیانات سنے تو سون میں باہر کے گال کرا نہ جی وہ دوئی دے دیتے تے اتھا گھرنا ہے اللہ ساری محبت سے نالتا ہے بیٹے۔ اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں نے کہا ملا کی دوڑ مسجد تک، یہ تو عالم کی عزت ہے
क्योंकि कल कोई कहे पायलट की दौड़ जहाज तक, इसका माना पायलट जहाज का माहिर है, फौजी की दौड़ कमीनगाह तक, इसका माना वो अपनी ड्यूटी पर मुखलिस है, पुलिस वाले की दौड़ थाने तक, इसका माना वो अपनी ड्यूटी में मुखलिस है, प्रोफेसर की दौड़ यूनिवर्सिटी तक, इसका माना वो अपने काम में मुखलिस है, उस्ताद की दौड़ स्कूल तक, इसका माना वो हलाल खा रहा है। ये एतराज क्यों है कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक है? ये तो आलिम की हक की बात थी, लेकिन एतराज किया, लेकिन खामखा से उलमा को छेड़ा। चलो मैं बात कर रहा था, मैंने कहा शाहिद तुब्बा के सामने उलमा पेश हुए, उसने कहा मैंने आपकी कदर में कमी नहीं की, आप मुझसे नाराज हो। वो कहने लगे जी हम आपसे नाराज नहीं हैं, बल्कि हमने तौरात ज़बूर इंजील और सहायत में पढ़ा है जो आखिरी नबी आएंगे ये उनकी जगह होगी, लिहाजा हम आखिरी नबी के इस्तकबाल में यहाँ रहना चाहते हैं, आप हमें इजाजत दीजिए हम यहाँ रहे। मैंने कहा उस वक्त के बादशाह उलमा के कदरदान थे, उसने कहा कितने उलमा है, गिनती शुमार हुई, 400 उलमा निकले, कहा 400 आदमियों को घर बनवा के देना मेरी जिम्मेदारी, आप यहां रिहाइश रखें। 400 उलमा को घर दिए और एक बात, एक घर और बनाया, बाला खाना, डबल मंजिला। इमाम मौलाना इदरीस कांदलवी रहमहुल्लाह सीरतुल मुस्तफा पढ़ रहा हूं, उसने कुछ लिख कर उस जमाने में इन उलमा के हवाले किया। कहा उलमा की जमात, जिस नबी की रिफाकत के लिए मेरी रिफाकत को तुमने छोड़ा है, जिस नबी के इस्तकबाल के लिए मुझे छोड़ा है, लिहाजा मेरी तरफ से भी एक तोहफा है, तुम मुलाकात करना उस नबी से तो तुम ये चेहरा, ये कागज उस तक देना जो उस जमाने का कागज था, ये चिट्ठी, अगर तुम्हारी नस्लें जाए तो वसीयत करके वहां तक देना। शाहिद तुब्बा ने क्या लिखा, अरबी जुबान के अशआर हैं। शाहिद तुब्बा लिखता है शहिदतु अला अहमद अन्नहु रसूलुम मिनल्लाहि बारिइन निसमी फलो मुद्द उमरी इला उमरिही लकुन्तु वज़ीरन लहु वब्न अम्मी वजाहतु बिस्सैफि अअदाअहु वफर्रजतु अन सदरिही कुल्ल गम्मी। जलालपुर के दोस्तों, उलमा की मौजूदगी में कह रहा हूं, उर्दू का दामन तंग है कि मैं इसके लफ्ज आपकी खिदमत में बतौर मतलब पेश कर सकूं, मैं मफहूम अर्ज करने लगा हूं। बादशाह तुब्बा कहता है, ए मेरे पाक पैगंबर, शहीद तो अला अहमद अन्नहु, मैं एक दिल से गवाही देता हूं आप अल्लाह के रसूल हैं, रसूलुम मिनल्लाहि बारिन नसमी, उस अल्लाह के रसूल हैं जिसने इस कायनात को बनाया है, और मैं ये बात गवाही देता हूं आप अल्लाह के रसूल हैं। फलो मुद्द उमरी, ए काश अल्लाह मेरी उम्र को लंबा कर दे, इला उमरी ही, आपकी उम्र तक, अगर मैं आपके जमाने को पालूं, फलो मुद्द उमरी, आप तक पहुंच जाऊं, लकुन्तु वज़ीरन लहु, मैं आपका वजीर बनूंगा, वब्न अम्मी, और चचाजाद भाई बन के काम करूंगा। वजाहतु बिस्सैफि अअदाअहु, तलवार अपनी लाऊंगा, आपका दिफा करूंगा, वफर्रजतु अन सदरिही कुल्ल गम्मी, आपको बचाऊंगा, अपना सीना पेश करूंगा। मैं पूरी बात की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक जुमला कहता हूं। ये उसने क्यों कहा कि लकुन्तु वज़ीरन लहु वब्न अम्मी? क्या बात है, वजीर कहा ये तो समझ आता है, वब्न अम्मी का माना चचा का बेटा। मैं तो सोत्र बड़सा, क्यों तुम्हारा चचाजाद भाई बनूंगा? चचाजाद भाई बनना तो अपने हक हाथ में नहीं होता, अपने इख्तियार में नहीं होता। ये क्यों कहा? मेरे दोस्तों, वो कहना चाहता है खिदमत की इंतहा, वो बताना चाहता है ताउन का आखिर कि लकुन्तु वज़ीरन लहु, अगर मैं आपका वक्त पा लेता तो आपका वजीर बनता, नंबर 1 बादशाह हवाले आपके करता, खादिम आपका बनता, नंबर 2 वब्न अम्मी, चचाजाद भाई बनता। क्या मतलब? दूसरे पैसों पे आते हैं, दूसरे तनख्वाहों पे आते हैं, दूसरे उजरत पे आते हैं, दूसरों को लैंडलॉर्ड गाड़ियां चाहिए, पैसा चाहिए, माल बटोरने आते हैं। नहीं, मैं आपका अपना बन के फी सबीलिल्लाह खिदमत करता, फ्री ऑफ कॉस्ट आता। तो मेरे दोस्तों, ये हुजूर पाक के आने से पहले हुजूर पाक का जिक्र है। मैंने बात चलाई थी कि मेरे पाक पैगंबर के चर्चे, मेरे पाक पैगंबर से पहले, मेरे पाक पैगंबर के तज़किरे, मेरे पाक पैगंबर से पहले, मेरे पाक पैगंबर की बातें मेरे पाक पैगंबर से पहले है। इससे समझ आया हुजूर पाक अलैहिस्सलाम वो शख्सियत, वो मर्तबा, रुतबा, हैसियत और वैल्यू रखने वाले
والے ہیں ابھی آئے نہیں ہیں، دنیا پہچان چکی ہے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا